تاریخ کہتی ہے 14 سال میں 28 عیدوں پہ بیٹیاں فقط یہ جملہ کہہ کے روتی تھیں، بابا کبھی تو گھر آؤ گے۔ بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے ابھی بھی اپنا سینہ پیارا سمجھا ہوا ہے۔ بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے ابھی بھی ہائے نہیں کی۔ بابا بیٹیاں بلاتی ہیں، بابا کبھی تو گھر آؤ گے، بابا کبھی تو آ کے ہم سے ملو گے۔ جب کوئی پچھلا وارث کسی قیدی کی ملاقات پہ جاتا ہے، جانتے ہو کیا لے کے جاتا ہے؟ کچھ پھل، کچھ کھانے کا سامان، کچھ کپڑے، کچھ دل بہلانے والی چیزیں۔ یار ہمارا اپنا قید میں اس کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے جائیں، اس کے لیے کچھ کپڑے لے جائیں، اس کے لیے اس کا دل بہلانے کے لیے کچھ پھول لے جائیں، اس کا دل بہلانے کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے جائیں۔ مجھے عزت حسین کی قسم 14 سال میں واحد مظلوم ہے میرے یہ مولا، جنہیں جو بھی جب بھی ملنے آیا وہ کبھی تازیانہ لے کے آیا، وہ کبھی نیزہ لے کے آیا، وہ کبھی تلوار کا دستہ۔ جوان کے ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو میرے بھائی کے۔ حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ 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 میرا بھائی، بڑے حوصلے سے۔ مجھے 2 منٹ کا جملہ کہنا ہے میرے محترم۔ 14 سال کا وقت، 4 قیدیں میرے امام کی تبدیل ہوئی ہیں۔ اب یہ جو آخری قید تھی سامعین گرامی، ادھر مجھے دیکھیے گا، یہ قید ایسی تھی کہ جو کمرہ زندان تھا، ان ظالموں نے اس کمرے میں میرے مظلوم امام کو نہیں رکھا۔ اس کمرے کے بیچ میں انہوں نے چھوٹا سا گڑھے نما ایک کنواں کھدوایا۔ اس تنگ سے کنویں کے بیچ میں انہوں نے دیواروں کے ساتھ، بالکل 4 دیواری کے ساتھ، انہوں نے لوہے کی برچیاں ضرب کر دیں، لوہے کی برچیاں پیوست کر دیں۔ بیچ میں میرے امام کو کھڑے ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ اب وہ چھوٹا تھا گہرائی میں، میرے امام کھڑے ہو نہیں سکتے تھے۔ میرے امام رکوع کی صورت میں گئے، انہوں نے اوپر سے وزنی پتھر رکھ دیا، اس کنویں کا منہ بند ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے 13 سال تک میرے امام رکوع کی حالت میں اس قید خانے میں رہے ہیں۔ جملہ علی عباس کا ہو تو بے شک نہ روئیے گا، جملہ میرے امام زمانہ کا ہے، اس زبان کے ہاتھوں پہ کنٹرول کیجئے گا میرا بھائی۔ میں جملہ امام زمانہ کا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ میرے امام پردہ غیب سے زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں، دنیا والوں میرا سلام ہو اس غریب قیدی پر جو زندان میں کروٹ بدلتا تھا تو برچیاں اس کے پہلو میں پیوست ہو جاتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ جو ماتم نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے، جو کر سکتا ہے وہ سر پہ ماتم کرے۔ یہ علی کی بیٹیوں کی سنت ہے، یہ ان بہنوں کی سنت ہے جن کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے تھے۔ میرے مولا جوانی سلامت رکھے میرا بھائی، کس درد سے رو رہے ہو؟ یہ ان آنکھوں پہ میرے مولا اپنا رحم فرمائے، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے امام کو اس کنویں نما قید خانے میں ان ظالموں نے قید کر دیا۔ اب اس کنویں کے اوپر جو کمرہ تھا اس میں ایک روزن تھا، اس میں ایک روشن دان تھا، اس میں ایک کھڑکی تھی، اس میں ایک روشن دان نما ایک روزن، کچھ سلاخیں لگی ہوئی تھیں، جو سلاخیں دوسری جانب سے بازار کی ایک گلی میں کھلتی تھیں۔ بازار سے لوگ دیکھتے تھے تو انہیں ایک جلاد نظر آتا تھا، ایک پہرے دار نظر آتا تھا جو انہوں نے میرے امام کے اس کنویں کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا۔ وہ جلاد بس اس کمرے میں ہوتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس جلاد کے ساتھ اس کمرے کے تہہ خانے میں نیچے کوئی قیدی بھی قید کیا ہوا ہے۔ دنیا والوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو، بغداد والوں کو صرف وہ جلاد نظر آتا تھا۔ مجھے عزت حسین کی قسم، ایک دن بازار سے ایک مومن گزر رہا تھا، اس مومن کا نام تھا ایوب۔ اس مومن ایوب نے دیکھا اس کھڑکی کے اندر وہ جلاد زار و قطار رو رہا تھا۔ یہ آخر علی کا چاہنے والا تھا، اس کا دل ذرا نازک تھا۔ یہ چلتا چلتا اس روزن، اس کھڑکی، اس روشن دان کے قریب گیا، اس نے ان سلاخوں کو تھاما۔ ایوب نے کہا جلاد جہاں تک میری معلومات ہیں، جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے، جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے، یہ ظالم بادشاہ ان لوگوں کو جلاد رکھتا ہے جن کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ لائٹ بند کر دیجئے گا میرے محترم۔ یہ ان لوگوں کو زندان کا، میرے مولا آپ کا گریہ قبول فرمائیں، یہ ان لوگوں کو زندان پہ پہرے دار رکھتا ہے جن کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، جن کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہوتی، جن کے اندر انسان کا درد محسوس کرنے والی حس نہیں ہوتی، جن کے اندر کوئی انسان کے لیے پیار اور محبت نہیں ہوتی۔ تو آج زارو قطار رو کیوں رہا ہے کہ بلا تاریخ کے فکریں؟ اس جلاد نے اپنے منہ پہ ماتم کیا، اس نے منہ پہ ماتم کر کے کہا مومن میں تجھے کیا بتاؤں، مجھے 13 سال ہو گئے اس قید خانے میں،
अंदर एक 14 साल से कैद गरीब कोई कैदी है, 13 साल से उस कैदी ने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझसे कभी कुछ कलाम नहीं किया। मैं सुबह आता हूँ वो फकत अंदर से मुझे सलाम करता है, मैं शाम को जाता हूँ वो अंदर से फकत मुझे खुदाफिज करता है। उसने 13 साल में मुझसे कोई बात नहीं की, आज 13 साल में पहली बार उसने मुझसे एक सवाल किया है। उसने मुझे कहा मैं गरीब कैदी हूँ, मैंने तुझसे कभी कुछ मांगा नहीं है, मुझे खाली न लौटाना, मुझे सिर्फ इतना बता तेरे घर कोई छोटी बेटी है? तेरे घर कोई नहीं आता मातम तो सर नीचे कर ले वो बंदा, जिसे आता है मातम मौला रजा को पुरसा पेश करे। तेरे घर कोई छोटी बेटी है? मैंने कहा कैदी मेरे घर छोटी बेटी है, अगर मेरी गुर्बत का वास्ता मानता तो अपनी बेटी को जिंदान में ले आता है। उस जल्लाद ने कहा मुझे मौत आ जाती, मैं मर जाता, मैं कैदी के जुमले न सुनता। मैंने कहा मेरी बेटी और ये जिंदान कहां, मैं अपनी बेटी यहां क्यों लाऊं? बगदाद की जमीन में ज़ल्ज़ला आया अय्यूब मोमिन से। उस जल्लाद ने कहा मोमिन, इस कैदी की बात सुन के मेरा जिगर फट गया, इसने मुझे कहा खुदा के नाम पे कभी कुछ नहीं मांगा, चंद लम्हे के लिए अपनी बेटी ले आ। मैं बेटियों की आवाज सुनने को तरस गया हूं, और मेरी 18 बेटियां मदीने में मेरी राह देख नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो बेटियों के वालिद बैठे सर उठाए, खुदा रा जिन्हें खुदा की जात ने बेटी जैसी रहमत से नवाजा, वो एक बार मातम करें, मेरे इमाम को गिरिया पेश करें। वो ताबूत बाहर आ गया, अभी ना लाइएगा, मैं इशारा करूं 1 मिनट के बाद मैंने बरामदगी करवा देनी है। खुदारा जब मैं कहूं तो लाइएगा, इज्जत हुसैन की कसम ये मैं हाथ बांध रहा हूं, खुदारा किसी तरीके गिरिया करना, एक हाय कर देना। जिंदगी का पता नहीं मेरी या किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, रात कब्र में याद आए इमाम रजा के बाबा की बारगाह में गिरिया पेश किया था। अय्यूब मोमिन ने यह बात सुनी कि बला तारीख कहती है ढेर देर तक उस जल्लाद के साथ मिलकर वो अय्यूब रोया। उसके बाद अय्यूब ने कहा मेरे पास पैसा बहुत है, मेरा कारोबार समर गया, मैं यहां आया था तिजारत के सिलसिले में, मेरे दिन अच्छे आ गए हैं, मैं जैसे तैसे करके हुकूमत को जितने पैसे दे करना मैं इस कैदी को रिहा करवाऊंगा। तू इस कैदी से कह मेरे हक में एक छोटी सी दुआ तो करे। उस जल्लाद ने कहा बता तू कैदी की रिहा करवाने की जमानत दे, मैं कैदी से दुआ कबूल करवाने की जमानत देता हूं। मैं जानता हूं मैंने 13 साल में इसकी जुबान से तस्बीह के अलावा कोई लफ्ज नहीं सुने, बता दुआ क्या है? अय्यूब ने कहा इस कैदी से कहे किसी तरीके अल्लाह मुझे मदीने पहुंचाए, वहां मेरे इमाम मूसा काजिम रहते हैं, मैं चाहता हूं मैं अपने इमाम की ज़ियारत करूं। वो बंदा सर नीचे कर ले जिसने अब मातम नहीं करना। चीख निकली मेरे कैदी इमाम की और रो के फरमाते अय्यूब मैं वादा करता हूं तुझे तेरे इमाम मूसा काजिम की ज़ियारत होगी। अय्यूब कल सुबह इसी जिंदान के दरवाजे पे एक मैला कफन ले आना, कहीं ऐसा हो जाए तेरे का एक जुमला बंदा कोई ना उठे, मुझे जुमला कहने देना खुदारा, आधे मिनट के बाद मैं शबी ले आऊंगा, बरामद करवा दूंगा। कहीं ऐसा ना हो तेरे कफन लाने से किसी गरीब का काम चल जाए, कोई गरीब तेरे कफन के इंतजार में हो कि भला अय्यूब चला, खुदारा ताबूत रोकिए, तुम्हें से बादशाह का वास्ता ताबूत रोकना, कोई बंदा खड़ा ना हो, अपनी जगहों में नीचे बैठ जाओ, मुझे आखिरी जुमला कहने दो। खुदारा मेरी हसरत है जो करबला बन गई, मुझे जुमला कहने दो मेरे भाइयों, मौला का वास्ता ताबूत न लाना। इस एक जुमले पे मैं ताबूत की बरामदगी करवा रहा हूं। इज्जत हुसैन की कसम मैंने सारा मजमून छोड़ दिया कि भला तारीख कहती है अय्यूब गया, कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ा जल्लाद आया, उसने पहले पहरेदार को बादशाह का खत पढ़वाया। खत में लिखा हुआ था कि इस जल्लाद के लिए उस कुएं के ऊपर से पत्थर हटा और इसे मूसा काजिम दिखा। अब वो बंदा इमाम रजा से माफी मांगे जो मातम न कर सके, जो हाय न कर सके, पत्थर हटाया गया। वो पहरेदार कहते हैं उस बड़े जल्लाद के हाथ में लोहे का ताजियाना था, उसने 7वें इमाम की पुश्त पे ताजियाने बरसाने शुरू किए। मुझे इस जिक्र की इज्जत की कसम कि भला 2 गरीब है आले मोहम्मद के घर में जिनकी मौत समझ में नहीं आती, एक गरीब अब्बास अलमदार, एक गरीब मेरे इमाम मूसा काजिम, इनकी मौत समझ में नहीं आती। अब्बास के पास तड़पने के लिए जिस्म नहीं था, मूसा काजिम के पास तड़पने के लिए जगह नहीं थी। ये जालिम ले आओ मेरे इमाम का ताबूत, ये जालिम ताजियाने मारता था, मेरे मौला तड़प के इस दीवार में लगते, यहाँ की अल्लाह अकबर, यहाँ की पर्चियां मेरे इमाम के पहलू में